Good afternoon, press and media. The purpose of today's press conference is to highlight the visit of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, one of the world's most popular leaders with around 68% approval rating as per Morning Consult USA, and among the longest serving Prime Minister of India, for the closing ceremony of 50 years of statehood of Sikkim. His strong message to visit Sikkim is a big boost for promoting tourism in the state. With a global reach of over 101 million followers on Instagram and 56 million on Facebook, his message carries immense impact. We have with us now Honorable Chairperson STDC, Sri Lukender Rasaili, President and members of Travel Agent Association of Sikkim, President and members of Homestay Association of Sikkim, General Secretary and members of All Sikkim Travels and Hospitality Association, and Vice President and members of Sikkim Hotel and Restaurant Associations, President and members of Sikkim Tourist Guide Associations. And now I would like to request the Honorable Chairperson Sri Lukender Rasaili to please address the media and share your remarks. Thank you for coming to our press conference. On behalf of tourism stakeholders of Sikkim, comprising of nearly 60% of the population that are directly or indirectly engaged in tourism business, would like to thank the Honorable Prime Minister of Sikkim, Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, for giving us a special mention of Sikkim as must-visit destination, and also encouraging the citizen of India to visit Sikkim as heaven on earth and Ashtalakshmi. I would also thank the Honorable Chief Minister Sri Prem Singh Tamang for inviting the Honorable PM for the closing of 50th years of glorious statehood celebration of Sikkim. Without his invitation, without his hard work to organize this event, it would not have been possible. So we are really grateful to our Honorable Chief Minister. Hamro Prime Minister Narendra Modi सरले उहाँले हाम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्रीको लागि कनेक्टिभिटीको इस्युजमा बोलिदिनु भयो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको इस्युजमा बोलिदिनु भयो, जसमा चाहिँ तपाईको रङपुर सेवक र रम्फूको रेलको जुन चाहिँ छ त्यो अब सायद 27 मा उद्घाटन हुन गइरहेछ। अनि तपाईको अरु के छ भने तपाईको यो जस्तै बागडोगरा एक्सप्रेस वेको त्यसमा त्यो बाटोको लागि उहाँले स्ट्रेस दिनुभयो। अनि उहाँले जस्तै अब बिसाइड हो कि उहाँको स्पिचमा उहाँले सिक्किमको बायोडाइभर्सिटीमा पनि एकदमै बेसी बोलिदिनु भयो। जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज वेल फलोड across the world. He is the highest followers in Instagram and Facebook. हैन जेमन छ उहाँले एक पनि शब्द बोल्नु भएको चाहिँ बहुत होल वर्ल्डमै पुग्छ। गर्दाखेरि चाहिँ यति ठुलो टुरिज्मको इन्डस्ट्रीको प्रमोसन चाहिँ अहिलेसम्म भएको पनि थिएन। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँसम्म हामी एकदमै आभारी छौँ। अनि उहाँले जस्तै अब सिक्किमको रिच बायोडाइभर्सिटीको उहाँ बोलिदिनु भयो, बर्ड्सको विषयमा, बटरफ्लाइजको विषयमा, फ्लोरल यो तपाईको यो बायोडाइभर्सिटीमा बोलिदिनु भयो। अनि तपाईको जस्तै अब यहाँ सिक्किमको मान्छेहरूले अर्ग्यानिक फुडै हो कि उहाँ बेसी चलाउँछ। अनि अहिले वाट इज द ट्रेन्ड इन द प्रेजेन्ट टुरिज्म सिनारियो इज इट इज द नेचर बेस्ड टुरिज्म, इट इज द health based tourism. For example, organic food, everybody like to have organic. And he also spoke on the serene beauty of Sikkim and natural setting and cleanliness. The biggest message is the cleanliness. जहाँ पनि हामी जान्छौँ त्यहाँ हामीलाई के चाहिन्छ भने चाहिँ सफा जग्गा नै घुम्नु मन लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्वस्थ सिक्किम स्वस्थ भारत
त्यो लाइनमा चाहिँ एकदम सिक्किम अगाडि बढ्दैछ भनेर चाहिँ उहाँले मेन्सन गरिदिनु भयो। अनि तपाईँको यो अब जुन चाहिँ अब जब अर्ग्यानिक फुडको कुरा आयो, जस्तो क्लिनलिनेसको कुरा आयो, बेसिकली यो तपाईँको एउटा हेल्थको कुरा आयो। जहाँ पनि टुरिस्टहरू जान्छ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो लाइफमा कन्सियस हुन्छ। अनि उहाँहरू चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब खाना कस्तो पाउँछ, के हो कसो हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभाइलेबल, वाट इज अभाइलेबल, इट इज हेल्दी फुड, हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट, प्रिस्टिन नेचर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ फेरि उहाँको स्पिचको थ्रुमा, स्पिचको माध्यमबाट चाहिँ अगाडि बढाइदिनु भयो, जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सकेको थिएनौँ। जति पनि हामीले प्रमोसन गर्यो टुरिज्मको, हामीले प्याम्पलेट निकाल्यो होला, वेबसाइट बनायो, फेसबुकमा हामीले सोसियल मिडियामा गर्यो होला, तर जुन चाहिँ आजको दिनमा यो रिच पुगेको छ कि यो चाहिँ इस्टको चाहिँ अष्टलक्ष्मी हो। अष्टलक्ष्मी भन्दा तपाईँको यो तपाईँको एट लकी साइन हो कि। अन्त गर्दाखेरि चाहिँ यो यति ठुलो यो एउटा यो तपाईँको मेसेज गएको छ कि अल ओभर इन्डिया। एन्ड तपाईँहरूलाई थाहा छ इन्डिया चाहिँ 4th लार्जेस्ट इकोनोमी इन द वर्ल्ड हो। भनेको मतलब चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ ह्याब्स बढेर गएको छ। अहिले तपाईँको कन्ज्युमर स्पेन्डिङ हाई भएर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किमको जस्तै 1700जना जस्तो ट्राभल कम्पनीज, 5,000 जस्तो होटेलियर्सहरू छ। तपाईँको अराउन्ड 1200 जस्तो टुरिज्मको यो होमस्टे चलाउने उहाँहरू तपाईँको रेजिस्टर्ड यो के अरे स्टेक होल्डरहरू छ। अनि गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको हाम्रो सिएम साहबले उहाँले चाहिँ यो न्यू अन्टरप्रेन्योरलाई, जुन चाहिँ तपाईँको अहिले आउने भावी सन्तान पढा लेखा छ एकदम, उहाँहरू कन्सियस छ। उहाँहरूलाई चाहिँ 1000वटा चाहिँ होमस्टे पनि एउटा वितरण गरेको छ कि उहाँहरू चाहिँ सेल्फ सस्टेन गरोस् भनेर। अनि त्यो चाहिँ 1 फ्यामिली 1 एन्टरप्रेन्योर होइन चाहिँ को त्यसको अगाडि बढ्दाखेरि त्यो खालको लाइनमा जाँदाखेरि चाहिँ अब के छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको हुँदैछ, टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बढ्दैछ। अनि तपाईँको के छ भने चाहिँ जुन हिसाबले टुरिज्म स्टेक होल्डर पनि बढ्दैछ, अब के चाहिँ चाहियो भन्दा चाहिँ टुरिस्ट चाहियो। त्यसले गर्दा चाहिँ आज पिएम साहबले जुन हिसाबले हाम्रो यो सिक्किमलाई यस्तो एक्सपोज गरिदिनु भयो कि यो चाहिँ एउटा बेस्ट डेस्टिनेसन, हेभन एन्ड अर्थ भन्ने सानो कुरा होइन यो, हेभन एन्ड अर्थ भनेपछि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि टुरिज्म स्टेक होल्डर्सहरू हाम्रो सिक्किमको छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यति साह्रो ग्रेटफुल छ अनरेबल प्राइम मिनिस्टरसँग। अनि हाम्रो अनरेबल चिफ मिनिस्टरसँग पनि हामी वी आर भेरी ग्रेटफुल, किनभने चाहिँ उहाँले इन्भाइट गर्नुभयो, एकताल गर्नुभयो, वेदरले बिग्रियो आउनु सक्नु भएन, सेकेन्ड टाइममा ट्राई दिनुभयो। यो पालि भगवान्लाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, किनभने त्यो 2 दिनको जुन हिसाबले इन्भाइरोमेन्ट भयो, जुन हिसाबले चाहिँ घाम लाग्यो, वातावरण राम्रो भयो, पिएम आउनु सक्नुभयो, अनि फर्केर राम्ररी नै जानु सक्नुभयो। त्यसकै इभिनिङ पानी पनि ठुलो परेको थियो, तर त्यो 2 दिनको जुन चाहिँ भगवान्ले हामीलाई ब्लेसिङ दिनुभयो त्यो पनि ठुलो कुरो, सबै टाइम मिल्यो। अनि जस्तै अब तपाईँको यो तपाईँको के छ भने चाहिँ माथि यो स्वर्ण जयन्ती मन्जरी जुन चाहिँ त माथि छ अर्किडेरियम, पिएम साहब माथि जानुभयो, घुम्नुभयो। सो वाट ह्यापन्स, दिस इज मास्टर पिस इन सिक्किम एन्ड इनफ्याक्ट इट इज द बेस्ट टुरिस्ट मोन्युमेन्ट इन द वर्ल्ड। अब हामी पहिला त वी कुड ओन्ली हियर सिङ्गापुरमा बटरफ्लाई पार्क भन्यो, थाइल्यान्डमा कुनै के भनेर, नाउ वी हेभ गट समथिङ दिस अर्किडेरियम, जहाँ चाहिँ अनरेबल प्राइम मिनिस्टर गएर स्पेन्ड क्वाइट अ लट अफ टाइम देयर। इनफ्याक्ट ही वाज सपोज टु बी देयर फर सर्टन पिरियड अफ टाइम एन्ड ही स्पेन्ड मोर देन द्याट। एन्ड तपाईँको जति मिडियाको ग्लेयरमा जानुभएको, जस्तै नेसनल मिडिया पनि थियो हो कि, लोकल मिडिया, इन्टरनेसनल मिडियाहरूले क्याप्चर गरेको छ, त्यो चिज चाहिँ अहिले बाहिर निस्क्यो। यदि उहाँ हाम्रो संसारको सबभन्दा ठुलो सेलिब्रिटी भनेको हाम्रो प्राइम मिनिस्टर हो,
कुनै पनि नेता संसारमा उहाँलाई कम्पिट दिनु सक्दैन फलोवर्समा चाहिँ। अनि तपाईँको हाफ एन आवरमा चाहिँ यति साह्रो हाम्रो सिक्किमको टुरिज्म इन्डस्ट्री चाहिँ अगाडि बढेर गएको छ। अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै वी आर भेरी ग्रेटफुल। अब हाम्रो काम चाहिँ के भयो भने यसलाई हामीले समातेर राख्ने। अनि अर्को पिएम साहबले यो पनि भन्नुभयो कि he said like act east and act fast. And what is happening? If you see in the northeast, so much of developmental infrastructure development projects are going on. If you see in Arunachal Pradesh, Meghalaya, many others, Assam, all the states in northeast, so much of development taking place. This is the vision of our Prime Minister. So, and he also urged the citizen of India to buy local. Local economy my stress garnubhai. He said like buy the local product made in Sikkim, or maybe made in Northeast. And this is a very big slogan. Because this will help the local economy of Sikkim. We have got handicrafts, we have got food products, and we have got many other products which is being taken out. With the vision of our Honorable Chief Minister, Sir Prem Singh Tamang, and ke huँदैछ भने चाहिँ all industry department is taking the entrepreneurs to different cities to give the exposition of our product. Young entrepreneurs are engaged in this. And this is also when our Prime Minister says, buy local, feel local, be local, like this is a big boost to our entrepreneurs. There also we'd like to thank our Prime Minister. Now, he also laid the foundation stone and also he inaugurated few, for example, your development park, Reach Park, now is going to be one of the best, I think, tourist spot beside Orchidarium, the Reach Park. The work is already going on. So, and ecotourism and pilgrimage facility at Dodak, which is almost at the fag end of completion. Then Kailas Mansarva Yatra, Yatri Niwas at 18th Mile and Hangu Lake, masterpiece. Because Kailas Mansarovar Yatra itself is so important because all the people of India would like to go to Kailas Mansarovar Yatra. And this is one route is Sikkim. And the government of Sikkim is organizing this tour along with the Ministry of External Affairs and the Ministry of Home. So this two product is going to give a boost to the Kailas Mansarovar Yatra, and also because this happens during off season, that is June, July, August. Whereas during the tourist season, we can also encourage the general tourists, regular tourists to visit these places. And another one is Eco Pilgrimage Complex at Sinon. It's the Green Tara statue will be built. 11 other smaller statues will be there. And this is the blessing. Green Tara भनेको चाहिँ हामीलाई त the blessing हो हाम्रो यहाँ सिक्किमको बुद्धिज्मबाट हेर्नु भयो भने चाहिँ अन्त गर्दाखेरि चाहिँ this is going to be a masterpiece. त्यसको लागि पनि we are very, very grateful to the Honorable Chief Minister. And besides that, we have seen you are so happy to come to Sikkim. After the hectic Bengal election campaign, he had a very relaxing moment here in Sikkim. He played football, he mingled around with the people. So, उहाँको जुन चाहिँ स्माइल थियो त्यसबाट हामीले बुझ्थ्यो कि उहाँ एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले अब हाम्रो सीएम साहबसँग धेरै समयसम्म बात मार्नु भयो गर्दाखेरि चाहिँ अब फ्युचरको टुरिज्म इन्डस्ट्री चाहिँ इट्स गोइङ टु बी अ ग्रेट
हुन त हामी 19 मा हामीलाई कोभिडले 20 मा कोभिडले भेटेको थियो, त्यहाँदेखि हामीलाई ग्लोभले हामीलाई साह्रो पर्यो। त्यसमा पनि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहबले हामीलाई बहुत सघाउनु भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ आज हामी सबैजना हामी यहाँ यसरी थुप्रेका छौँ। त्यो चाहिँ just to thank the Honorable Prime Minister of India for gracing this occasion at the 50th year of the statehood closing मा आउनु भएको मा grace गरिदिनु भयो। अनि अर्को so many developmental works now is going to take place. So we'd like to thank everybody, say thank you Sri Narendra Modi, the Prime Minister of India. Any questions, please? जुन चाहिँ पीएमले कनेक्टिभिटीको कुरा त्यसमा त उहाँले बाटोदेखि गान्तोकसम्मको र त्यहाँदेखि रेलवे प्रोजेक्टको कुरा गर्नुभएको थियो। तर टुरिस्टहरू अहिले जुन चाहिँ आउँदैछ उहाँहरू चाहिँ यही कुरामा चाहिँ परेशान छ कि सिक्किमभित्रको जुन चाहिँ रोडहरू छ, बाहिर कनेक्टिभिटी त ठिकै छ, अहिले नयाँ बनिँदैछ ठिकै छ, तर जुन चाहिँ नर्थ सिक्किम जाँदाको रोडहरू भयो, वेस्ट सिक्किम जाँदाको रोडहरू भयो, त्यसलाई लिएर चाहिँ परेशान छ। त्यो पीएमले गरेको कुरामा, तर स्टेटले चाहिँ के गर्दैछ? स्टेटले चाहिँ कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ के गर्दैछ? टुरिज्म प्लेसको लागि चाहिँ तपाईको के छ भने चाहिँ सिक्किममा चाहिँ क्रिस क्रस रोडहरू थुप्रो बनाएको थियो अन्डर PMGY पहिला। तर त्यो बाटो चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ खनेर मात्रै राखेको थियो हो कि भूतपूर्व सरकारले। तर अहिले चाहिँ के छ भने चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टमा चाहिँ टप प्रायोरिटी त्यसलाई चाहिँ यो कालो पत्र लगाउनु लागि, अन्त एकदम हाई स्पिडमा चलिरहेछ। जस्तै अब यो तपाईँको तरमसुको ब्रिज अस्ति बन्यो, तर अब के भने अल अफ सडन ढङ्गै बिग्रेर गयो हो कि। तर अब तपाईँको के छ भने चाहिँ अदरवाइज नागाको ब्रिज, नागाको अनि तपाईँको त्यो बाटो चाहिँ बनिसकेको छ। इट टुक सम टाइम, किनभने अब सिक्किम चाहिँ अब यस्तो जग्गामा छ कि यो यङ माउन्टेनमा पस्छ हिमालयन रिजनको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जति नै गर्नुहोस् मनसुनले यसलाई बगाएर लगी पनि हाल्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन चाहिँ ग्लोभ आयो, त्यो ग्लोभ तपाईँको ग्लोभले के गर्यो, यो सिल्टेसन एकदम बेसी भयो। सिल्टेसन एकदम बेसी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको के भयो, त्यो जुन चाहिँ वाटर लेभल माथि आएको थियो। तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला लास्ट इयर 24-25 मा यो पारि जुन चाहिँ त्यो वाटर लेभल